the villagers came up to him and they saw that under his feet there were blisters. 마을 사람들이 잠이 들었다는 것을 보고는 그 사람에게 가까이 와서 그 사람을 보았는데 발에 물집이 많이 잡혀 있었습니다. When he woke up, he got scared to see the entire village there. 그가 눈을 떴을 때 동네 사람들이 다 나와서 그를 보고 있는 모습에 놀랐습니다. And the chief of the village came to him and told him, we saw the blisters under your feet. 마을 리더가 와서 그에게 말했습니다. 당신이 자고 있을 때 발에서 물집이 잡힌 것을 봤습니다. And we want to hear the message that you are willing to suffer so much to bring to us. 그러면서 이렇게 물었습니다. 이렇게까지 고통을 감수하면서 복음을 전하려는 이유가 뭔지 한번 들어보고 싶어졌습니다. Isaiah 52:7. 이사야 52장 7절 말씀입니다. How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring good news, who publish peace. 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하는 자의 발이 산 위에 어찌 그리 아름다운가. If the whole church is going to hear the gospel by 2033, the whole church, if the whole world is going to hear the gospel by 2033, the whole church will need beautifully blistered feet. 네, 2033년까지 온 세상이 복음을 들으려면 우리 모든 교회가 아름답고 물집 잡힌 이 발을 가져야 합니다. And there will be waves of renewal as we embrace the path of a suffering servant. 그리고 새로움의 물결은 반드시 일어날 것입니다. 우리가 고난받는 종의 길을 걸으며 담대히 복음의 평화를 전할 때입니다. Boldly proclaiming the gospel of peace. 바로 담대하게 이 평화의 복음을 전할 때 그 일은 일어날 것입니다. Let me close with Paul's words in the last chapter of Ephesians. 에베소서의 바울의 말씀으로 마무리하겠습니다. As shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. 평안의 복음이 준비한 신을 신고 서라. And then Paul asked people to pray for him. 그리고 바울이 자신을 위해 부탁했던 그 기도를 우리가 함께 드렸으면 좋겠습니다. Let's pray the same prayer for us. 우리 다 함께 우리를 위해 이 기도를 했으면 좋겠습니다. Paul says that words may be given to us in opening our mouths to boldly proclaim the mystery of the gospel. 내가 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리도록 말할 것을 주옵소서. 아멘. Thank you. 감사합니다. 바로 이제 우리의 주제를 시작해 보겠는데요. Global research says that when we face religious persecution, 글로벌 리서치에 따르면 신앙 때문에 박해받는 것에 대해 조사를 보면요. there are other vulnerabilities which compound the violations of freedom of religion and belief. 신앙을 가진 자들의 자유에 대한 박해의 정도가 아주 심하고 박해받는 분들이 아주 연약한 위치에 있는 것을 알 수 있는데요. This is true for men who face poverty or ethnic, political or tribal conflict. 이거는 남자들에게도 해당됩니다. 가난과 그리고 또한 종교적인 분쟁 그리고 인종적인 박해 이런 것들을 인종적인 갈등 때문에 겪는데요. In addition, for women and girls, cultural traditions and gender disparities 그리고 또 여기에 영향을 미치는 요인에는 전통적인 문화적인 요인 그리고 남녀 성별에 대한 또 그 분리 이러한 문화적인 요인도 있습니다. also compound the religious persecution they face. 그리고 박해 중에는 아주 심각한 것이 종교적인 이유 때문에 박해받는 것이 아주 심각한 이유입니다. Martha and Irene, can you help us bring it from a global perspective to your specific context of your countries? What examples of religious persecution of women and girls do you have from your contexts? 네, 여기에 오신 말다와 아이린 두 분이 계시는 그 나라에서 실제적으로 어떠한 종교적인 박해를 경험하셨고 그거에 대해 알고 계신지 들려주시면 좋겠습니다. Thank you, Emma. I represent South Asia. Here's an example.
a woman with her husband lives in a Western country, a very educated person. And when she comes to in faith in Jesus Christ and husband comes to know it, they brought the family to an Asian country. 네, 저는 서아시아를 대표해서 남아시아를 대표해서 이 자리에 있는데요. 저는 방글라데시에서 왔고요. 말다라고 합니다. 제가 소개드리고 싶은 크리스천 부부가 있습니다. 저희 방글라데시의 서부의 어떤 지역에 살고 계신 부부인데요. 네. The family comes back to an Asian country and husband leaves the family on the street. 네. 두 분이 다 부부가 크리스천이 아니라 원래 크리스천이 아닌 부부였는데 아내분이 기독교를 그리스도를 믿게 된 걸 알게 됐을 때 그 남편이 부인이랑 아이를 길에 버렸습니다. After whole day waiting, then she went to the police station to report it. 그래서 이 아내는 아이를 데리고 길에서 남편을 20시간 정도 계속 기다리다가 남편이 도무지 나타나질 않아서 경찰에 가서 이거를 신고를 했습니다. And after 2 days, when he picked up the phone, he said, 이틀이 지나고 경찰이 연락을 받았습니다. I'm back to my country in West, and I have nothing to do with a Christian wife. 남편은 그 다른 도시에다가 아내와 아들을 버린 채로 자기의 고향으로 돌아가 버렸다는 것을 경찰이 알려줬습니다. 그 이유는 기독교인이 된 아내를 나는 함께 살 수 없다. 그게 바로 이유였다고 합니다. An underage woman, when she comes in faith in Jesus, 그리고 또 다른 분의 이야기를 들려드리고 싶은데요. 청소년 여성이 있습니다. she was locked her home for 2 years, not having studied even outside. 이 소녀가 예수님을 믿게 되자 이 무슬림이었던 가정에서는 딸을 2년 동안 밖에 내보내지를 않았고 공부도 못하게 했습니다. And when she went to the court to change her identity card as if she is Christian now, 그래서 이 소녀가 법원에 가서 자기의 종교를 공식적인 종교를 기독교로 바꾸려고 시도를 했는데요. in front of the court, there are a lot of lawyers. One of those asked her, how much money did you receive because you have become Christian? So she was so much ridiculed and ashamed in front of the court. 그런데 법정에 있는 변호사들이 모든 사람 앞에서 이 소녀를 놀리면서 이렇게 물었다고 합니다. 돈을 얼마나 받았길래 기독교로 개종한 거야? 이렇게 물었을 때 큰 수치를 느꼈고 너무나 부끄러웠다고 합니다. I think that's enough. 네, 이 정도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 크리스천이 소수인 나라에서 The vulnerability arises to the women and girls because they are the easy targets. 이렇게 크리스천이 소수인 나라일수록 아프리카에서는 여성들과 또 소녀들이 피해를 입을 가능성이 매우 높아집니다. So girls are normally kidnapped when they are going to school. Kidnapped. 그래서 여자아이들이 학교에 가지 못하도록 납치를 많이 하고요. They are forced to convert to Islam. 이슬람으로 개종하도록 강요를 당합니다. Subsequently, they are forced to get married. 게다가 그거에 따라서 또 결혼을 하도록 강요를 당합니다. And at that age, they are forced to give birth to give birth to children for the perpetrators. 그렇게 강제로 결혼을 당한 다음에는 또 강제로 임신을 하고 아이를 낳게 됩니다. Then women are raped, sexual violence. 또 강간을 당하는 경우가 있고요. They are subjected to being raped by more than one man. Multiple men. Yes, they rape. 네, 그렇게 납치돼서 강간을 당할 경우에는 보통 한 달 동안 여러 남자에게 강간을 돌아가며 당하게 됩니다. So for women and girls, all their dignity is stripped off. 그래서 이러한 경험을 한 소녀나 여성들은 여성으로서의 존엄성이 완전히 다 찢어지고 무너지게 됩니다. So the countries that the Christians are the minority are Nigeria, Sudan,
and DRC. That's just a short list of the many. 그렇게 크리스천이 소수인 나라들은 나이지리아나 수단이나 또 콩고 같은 곳을 보면요. Thank you. 이런 일이 많이 일어납니다. Thank you. So, in your examples, we hear about specific ways in which women and girls are targeted. Now, from global research, again, we know that men and women are specifically persecuted in such a way that will destroy their societal strengths. 지금 저희가 이제 이 두 대륙에서의 실제적인 예를 들었는데요. 글로벌 리서치를 보면요. For men, that is mainly in their role as provider and leader. 남자들의 역할이 이런 곳에서는 이제 공급하는 자 그리고 또 지도자 이런 역할을 많이 합니다. For women, that is in their role in the family and their perceived sexual purity. 그리고 여자들은 집안에서 아이들을 돌보는 역할을 주로 하는데요. Now, as we hear these stories of Martha and Irene, we could think, oh, our hearts break for these women. 그 여자들이 집에서 이제 가난을 겪으면서 또 성적인 이런 박해를 받는데요. 실제로 마르다와 아이린의 이야기를 들을 때 마음이 무너지는 걸 느낍니다. But we would do these women a dishonor if we don't grapple with the way that the enemy is being strategic with regard to the whole church. 우리가 교회가 하나가 되어서 이러한 심각한 상황에 대해서 무언가를 대처를 하지 않으면은 우리의 원수는 계속해서 이렇게 피해자를 만들어낼 것입니다. So let me say this again. 그래서 말씀을 드리고 싶은 것은요. If we think that one event of persecution is meant to break one person, 이러한 박해가 한 사람을 깨트려 놓는다면 we are misguided by the strategy of the enemy. 그거를 그대로 놔두는 것은 우리가 원수가 지금 사용하고 있는 그런 전략에 우리가 놀아나는 것입니다. We know that the strategy of the enemy is to break the church by breaking relationships in the church. 원수의 전략은 교회 안에서 이러한 피해자들을 도우려는 그런 노력을 끊어놓는다든지 우리가 이들과 연결하려는 것을 끊어놓으려는 분리하려는 그런 전략인데요. 거절을 경험하게 되고요. And they become like outcasts in the society. 그래서 그 사회에서 결국은 이방인 같은 취급을 당하게 됩니다. 네, 감사합니다. So this is very striking to hear. 이런 말씀을 들으니까 너무 충격적이죠. These women have been persecuted for their faith in Jesus Christ. 이 여성분들은 다 예수 그리스도를 믿었다는 것 때문에 박해를 받았는데 But on their return to the church turns out not to be a safe place when they are needing a place of safety to recover. 이분들이 정작 교회로 돌아왔을 때는 안전한 장소가 되어서 품어주지 않고 오히려 이들을 내치고 거절하는 것이 너무 충격적인 현실입니다. And for them it's so much worse. It's as if women and girls who are targeted now become an enemy of the church. 예수를 믿었다는 것 때문에 박해의 대상이 되었던 여성들이 그 박해를 받고 돌아왔을 때는 아이러니하게도 교회의 적이 되어버립니다. 그런 현실입니다. Or it's as if the church thinks that the blood of Christ isn't strong enough to cleanse these women or to keep the church pure. 예수 그리스도의 보혈이 거룩하고 그렇게 순결하다면은 이러한 피해 입은 여성들이 교회에 돌아왔을 때 그 피해 능력으로 이들을 얼마든지 덮어주고 여전히 이들이 순결하다고 볼 수 있지 않겠습니까? But we do have examples of churches that actually can make it much better. 바로 이러한 능력을 우리가 실제로 실천했을 때는 훨씬 더 좋은 결과들이 있을 수 있는데 말입니다. It's when the church has the courage to step outside of the cultural norm. 사회적인 그런 어떤 규범을 용기 있게 벗고 나와서 교회들이 이러한 박해받고 돌아온 여성들을
도와주고 안아줄 수 있다면 변화가 일어날 텐데 말입니다. Even to step outside of the church's normal practice. 교회 밖에서조차도 사실 이렇게 하는 분들이 있습니다. Making it much better for the women is to find a resilient response. 이러한 여성들을 찾아서 우리가 끈기 있게 도와줘야 될 필요가 있습니다. To find solutions which place the responsibility on the persecutor. 우리가 책임감을 가지고 박해를 입은 분들을 도와줘야 된다는 것을 더욱더 우리가 자각을 하고 실천을 해야 됩니다. And allows the persecuted sister or brother to restore. 그리고 이분들이 박해받고 받아들여진 다음에는 또 이분들이 회복이 될 수 있도록 도와드리는 절차까지 나아가야 됩니다. 주님 뜨거운 마음으로 기도하는 이 기도에 응답하여 주옵소서. Father, would you hear the prayers of your people? 감사드립니다. Thank you. 이 시간 오픈도어 선교회 아프리카 지역 디렉터이신 저슈아 윌리엄스께서 또 상황을 나눠주실 텐데 보안을 위해서 본명이 아니고 가명을 쓰고 계신다는 점을 알려드리겠습니다. The Director of Africa Services of Open Doors International, Joshua Williams, will be sharing with us, and this is his alias as we can't share his real name. 우리 세우신 하나님께 영광의 박수 올리겠습니다. Let's give him a warm welcome. Brothers and sisters, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ, who paid the penalty of sin with his own life. And I would like to say that persecution is not a death sentence. 형제자매 여러분, 주 예수 그리스도 안에서 여러분께 인사드립니다. 자신의 생명을 내어주심으로 우리에게 생명을 주신 하나님 예수님의 이름으로 또 말씀드립니다. 박해는 절대 사형 선고가 아닙니다. The only thing that has a death sentence on it is sin. 우리의 유일한 사형 선고는 죄입니다. And I have to give credit to my dear sisters. They were very kind and very polite. 그리고 아주 친절하고 또한 예의 있게 제가 말씀드리고 싶은데요. Sharing some of the testimonies and realities. 이러한 여성들이 방금 나눠주셨던 그러한 간증이 현실입니다. Of what these women and young ladies that they go through. 바로 젊은 여성들과 어린 소녀들이 실제로 겪고 있는 일들입니다. Friends, it is horror and hell. 이들이 겪고 있는 것은 엄청난 공포와 거의 지옥과 같은 When a village or a family attacks these girls and women and kidnap them. 겪습니다. 마을 전체가 또한 집집들이 이렇게 공격을 당하고 소녀들이 납치돼 가고 이러한 피해를 입을 때 말입니다. Rape them again and again and again. 그리고 이 소녀들과 여성들은 계속해서 반복해서 강간을 당합니다. What these women and ladies go through cannot even be imagined. 이들이 이 여성들이 겪는 것은 우리가 상상을 초월합니다. And then talk about stigma. Then these girls come back and they have Boko Haram babies, and then those children grow up as Boko Haram babies. 또 이 소녀들이 보코하람에게 납치되어서 임신이 되어서 동네나 집으로 돌아왔을 때 이들이 받는 오히려 역으로 받는 박해, 그것 때문에 남는 상처와 스티그마들을 한번 상상해 보십시오. But I also want to say these women and ladies, they deserve our highest respect. 그러나 여러분에게 또 말씀드리고 They 싶은 are warriors of the faith. 이들은 전사와 같습니다. 예수 그리스도를 위해 싸운 전사들과 같기 때문에 우리가 최고의 명예를 이들에게 돌려주어야 합니다. Friends,
This is not happening somewhere in a corner. It's happening from Somalia right across to the western coast of Africa and in Asia and in many, many countries. 그러나 여러분이 들으셨던 이러한 일들은 세상의 어떤 한 곳에서만 일어나는 것이 아니라 아프리카의 동쪽 소말리아부터 서부까지 모든 나라들에서 일어나는 일이며 또 아시아에서도 일어나고 있습니다. All these conflict zones. 이 모든 분쟁 지역들에서 일어나는 똑같은 상황입니다. Friends, and we were talking about revival and repentance. 우리 친구 여러분, 우리가 부흥과 그리고 회개에 대해서 이야기를 하고 있는데요. There is one sin that we have to repent of. 우리가 회개를 반드시 해야 할 어떤 한 죄가 있다면 It is of the sin of violence and abuse. 이건 바로 폭력과 그리고 박해, 그러한 죄일 것입니다. When Abel was murdered 아벨이 죽임을 당했을 때 by his brother Cain, 그의 형 가인에게 죽임을 당했을 때 God came to Cain. God came to Cain. 하나님께서 가인에게 와서 말씀하십니다. And he 하나님 asked accountability for the life of Abel. 그리고 하나님은 가인에게 그 아벨의 And he 생명에 said, 대한 where is your brother Abel? 책임을 물으시면서 너의 동생 아벨이 어디 His 있느냐? blood is crying to me. 그의 피가 나에게 외친다라고 Friends, and the 말씀하셨습니다. blood of millions, 그러나 hundreds of thousands are crying to God globally. 수백, 수천, 수만 명의 이러한 피들이 절규하고 있습니다. 하나님께 말입니다. And one wonders, where is the church? 그렇다면 교회는 여기서 어떤 Where 걸 are 하고 the 있습니다. people of God? 하나님의 사람들은 어디에서 지금 35 of these conflicts are in Africa. 지금 35개의 분쟁이 현재 아프리카에서 일어나고 있고요. I see it on that side, I don't see it here, but 35 of the conflicts are in Africa. 네, 35개의 분쟁이 현재 아프리카 대륙에서 That is 일어나고 out of the 121 conflicts recorded in 2024 alone globally. I speak, yeah. 121 conflicts globally in 2024. 2024년에 전 세계적으로 분쟁이 121개 정도 있었는데요. More than 55 countries are affected. 거기에서 피해를 입은 나라들은 55개 국가가 And 되고요. 22 of them are in Africa. 그 중에 22개 국가가 아프리카 대륙에 있습니다. Friends, in Africa alone there are more than 45 million displaced people. 그리고 아프리카에만 4,500만 명 이상의 이주민들이 있고요. Globally, 세계적으로 2024, almost 21 million displaced people. 그리고 전 세계에는 약 2,100만 명 정도의 강제로 자기 집을 떠나 있는 그런 이주민자들이 있습니다. It's a great thing that we pray for the conflict in Gaza, Palestine, and also in Ukraine. 네, 물론 우리가 가자와 또 팔레스타인 그리고 우크라이나의 사람들을 위해서 기도해야 되죠. There are 121, more than 121 globally. 그런데 그 외에도 It's a global 121개, crisis. 그 외에도 121개 이상의 그 분쟁들이 현재 세계에서 일어나고 있다는 거 우리가 알아야 Africa, 됩니다. 2 of those are only because of extremist realities and situations, conflicts, 그리고 extremist, jihadists, Islamists. 그리고 그 중에서 아프리카에서 일어나는 분쟁들은 극단적 무슬림들 무장 단체 때문에 이러한 분쟁들이 일어나고 있습니다. And also as a result of this. 수용소에 수감되어 있는 크리스천들, 북한의 지하교회에서 몰래 기도하는 그들의 마음까지 함께 가지고 이 자리에 왔습니다. 하나님께서 저를 살려서 대한민국에 보내주신 것은 오늘을 위함이 아닌가 하는 기도를 하면서 오늘 이 자리에 왔습니다. 저에게는 왼쪽 팔과 다리가 없습니다. 저는 북한에서 함경북도 회령시
탄강촌에서 태어나서 생활하던 과정에 14살 될 때 화물열차에서 떨어져 가지고 60톤 열차에 다리와 팔이 절단되었습니다. 많은 피가 흘렀고 저는 병원으로 이송됐지만 마취제도 없었고 항생제도 없이 3시간 반 동안을 눈을 뜨고 톱으로 다리를 썰어내는 그 고통과 수술용 메스로 살을 베어내는 그 소리를 들으면서 살아남았습니다. 오늘에 하나님께서 북한 땅에 고아와 가부들이 있다고 알려주시려고 저를 살려주셨다고 저는 생각합니다. 집으로 돌아왔지만 마취제가 없어가지고 다리가 썩어나서 악취가 났고 열은 40도를 넘어가는 그 고열 속에서 모두가 죽는다고 했는데 살아남았습니다. 하나님께서 살려주셨습니다. 너무 반드시 살아서 대한민국 땅에 가서 전 세계 앞에 북한에 불쌍한 2,500만 명의 영혼들이 있다는 것을 알려주라고 살려주셨습니다. 저희 할머니는 굶어 죽었습니다. 뼈만 남아서 굶어 죽었습니다. 할머니가 죽으면서 했던 이야기, 나 쌀밥 한 그릇만 달라. 그 소원을 들어주지 못했습니다. 쌀 한 사발이 없어서, 쌀밥 한 그릇이 없어서 저는 대한민국의 국회의원을 지냈고 함경북도 도지사로 일하고 있습니다. 하나님께서 저에게 말씀하십니다. 그 북한의 불쌍한 사람들을 위해서 일하라고. 그래서 저는 헌신의 힘을 다해서 일하고 있습니다. 저희 아버지는 탈북 과정에 체포되어가지고 북한 보위부에 잡혀서 고문당해서 돌아가셨습니다. 저희 어머니는 저의 우족을 해주려고 탈북을 했다 중국에 인신매매 당해가지고 생활하다가 탈출해 대한민국에 왔습니다. 그러나 우리는 살아남았고 대한민국에서 다시 만났습니다. 목포를 짓고 함께 탈출한 남동생도 살아남아서 대한민국에서 함께 살고 있습니다. 하나님께서 살려주셨습니다. 하나님께서는 말씀하십니다. 차원이 다른 고통을 받고 있는 사람들이 있다. 풍요로운 대한민국 땅에 살고 있는 크리스천들에게 하나님께서 말씀하십니다. 지금 정치범 수용소에서 죽어가는 한 영혼이 있다. 성경을 보고 싶어도 볼 수가 없고 기도를 하려고 해도 예배당이 없고 찬양을 부르려고 해도 감시 때문에 찬양을 부를 수 없는 지하교인들이 있다. 중국 땅에 20만 명에 넘는 탈북 여성들이 인신매매돼서 팔려가고 있고 지금도 북한에는 저와 같은 꼬챙이 거지들이 팔다리 없는 애들이 쓰레기를 주워 먹고 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 우리는 기도해야 합니다. 우리가 가장 가까운 곳 북한 땅을 위해서 기도해야 되고 그들을 위해 가지고 복음을 전해야 됩니다. 그 꼬챙이를 위해서, 그 고아와 가부를 위해서, 정치범 수용소를 위해서 우리는 기도해야 합니다. 짧은 시간 안에 많은 것을 전달해야 되는 안타까움이 있습니다. 그러나 이제 중요한 것은 하나님께서 함께 하시면 이 민족의 통일도 북한 땅의 복음의 전파도 곧 이루어진다는 사실입니다. 아멘. 여러분들이 함께 해주시고 함께 기도해 주실 때 통일은 보석같이 하나님께서 주실 것입니다. 아멘. 저는 살아남았고
2,500만 북한 영혼들도 살려야 될 책임을 갖고 있습니다. 그 책임은 지성호만의 책임이 아니라 우리 모두의 책임입니다. 복음을 전해야 되는 그 책임도 우리가 함께 져야 될 책임입니다. 하나님께서 말씀하십니다. 북한 땅에 사람들이 있다고 함께 해주셨으면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 이를 중심으로 시간을 세이브하기 위해서 읽겠습니다. 한반도 통일 문제는 제가 눌러야 되나요? 남북한이 주체적으로 풀어야 할 민족 문제이자 미중일로 주변 4국의 국가 이익이 걸려있는 국제 문제입니다. 나아가 구속사적 하나님 나라 확장과 연계된 영적 문제라 할 수 있겠습니다. 한반도 분단은 삼중적으로 이루어졌습니다. 영토, 체제, 국민. 70년이 다 지났고 이제 3년 뒤에는 북한 지상교회 소멸 70년을 맞이하게 됩니다. 바벨론 포로들이 70년 만에 돌아와 성전을 재건했던 것처럼 우리도 북한 교회가 회복되는 역사가 일어나도록 기도해야겠습니다. 지난 80년 동안 우리는 통일을 위해 무력 통일 방식과 대화 통일 방식을 모두 사용했지만 실패하고 말았습니다. 특히 70년대 이후 55년 동안 667차례의 남북 협상과 238건의 합의문을 도출했지만 오늘 우리는 적대적 두 국가 관계에 머물고 말았습니다. 이제 제3의 길이 모색 제시되어야 합니다. 바로 복음 통일입니다. 예수 그리스도 안에서 남북한이 하나가 되는 통일입니다. 현재 북한에는 3분의 한국 국적 선교사들이 옥류되어 계십니다. 2017년 저희 평안고 김학순 선교사가 평양 과기대 농업교수 사역을 하다가 옥류되었습니다. 저 빨간 형제입니다. 당시 북한에는 모두 9명의 외국인이 옥류되어 있었습니다. 작은 NGO에 불과한 저희로서는 하나님께 부르짖어 기도하는 것밖에 길이 없었습니다. 놀랍게도 하나님께서 말씀으로 응답해 주셨습니다. 이를 행하시는 여호와, 그것을 지어 성취하시는 여호와, 그의 이름을 여호와라는 이가 이같이 이르시도다. 너희는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 하나님께서는 세일의 평화 기도회를 통해 한국교회와 함께 북한 옥류자 석방을 위해 기도하게 하셨습니다. 원비호 형제가 나오고 이면수 목사님이 나오시고 1년 뒤에 우리 김학성 선교사가 다른 분들과 나왔습니다. 하나님께 다시 한번 영광과 감사를 드립니다. 그러나 안타깝게도 한국 국적의 김정욱 선교사, 김국기 선교사, 최춘길 씨는 10년이 넘도록 또 우리 중국 조선족 장문석 선교사도 나오지 못하고 있습니다. 그래서 저희는 기도와 함께 이분들의 송환을 위해 공공외교를 진행했습니다. 하나님께서는 2019년 가을 미국 복음주의 지도자들을 만나게 하시고 옥류 선교사 석방을 위한 한미 협력의 길을 열어주셨습니다. 오늘 이 자리에 함께 계시는 트랜스포메이션 월드의 의장 아트 윈슬리 박사님과 또 MPB 지도자 코니 사모님과 AFPI 바이스 체어맨이신 우리 리차드 라저스 형제가 이 일에 큰 기도와 후원으로 이외에도 많은 미국의 태평양 전직 육군사령관, 연방 하원의원 이런 분들이 도와주고 있습니다. 이분들을 통해서 백악관을 방문하고 미 국무부 종교자유국과 매년 만나서 이분들의 석방과 정보를 나눴습니다. 그 결과 미 국무부 발간 국제종교자유보고서와 인권보고서에 옥류 문제, 선교사 문제가 실리게 되었습니다. 하나님께서는 빌리그레암 재단을 방문하게 하셔서 프랭클린 그레암 회장과 만나 협의하고 옥류 선교사 석방과 북한 복음화를 함께 노력할 것을 뜻을 나누게 해주셨습니다. 또한 하나님께서는 한국 복음주의 협의회에서 옥류 선교사 석방 문제를 2차례 성명서를 발표하게 하셨습니다. 그리고 하나님께서는 2023년 9월 일본 복음주의 동맹 총회에 저희들이 방문해서 옥류 선교사 문제와 북한의 납치자 문제를 함께 풀 것을 합의하고 공동 성명서를 발표하게 하셨습니다. 하나님께서는 쉬지 않고 일하셨습니다.
2024년 2월 WA 제네바 본부에서 한복협회로 연락이 왔습니다. 북한 복음화 방향을 협의하던 중 억류 선교사 석방 문제가 불거졌습니다. 북한 억류 선교사 문제를 알게 된 WA에서는 신속하게 후속 조치를 진행했고 그 결과 UN 인권위원회 보편적 정례 검토에 이 의제가 채택되고 금년 3월에는 58차 UN 인권위 사회에서 최종 채택되어서 북한 이행 상황을 주목하게 되는 국제적 안건이 되었습니다. WA 측에 다시 한번 감사를 드립니다. 1990년대 본격적으로 추진된 북한 선교는 크게 4종류에 의해서 진행이 됐습니다. 한국 국적의 선교사들의 직접 선교, 중국 조선족 선교사들의 간접 선교, 해외 교포 및 외국인 선교들의 비즈니스 간접 선교. 문제는 빨간표 북한의 고위직을 중심으로 한 핵심 계층을 대상으로 한 선교가 없었다는 점입니다. 모범 사례가 있습니다. 바로 빌리 그레함 목사님의 방북입니다. 1992년과 94년 두 차례 빌리 그레함 목사님은 북한을 방북해서 김일성 주석에게 복음을 전했습니다. 김주석은 대단히 우호적으로 빌리 그레함 목사님을 맞이했던 것을 프랭클린 그레함 목사님을 통해서 들었습니다. 앞으로 우리 선교도 이제 바텀업을 넘어서서 그건 계속 지속 발전시키되 탑다운 방식, 하향식으로 두 개를 병행해서 피 흘림이 없는 복음 통일을 이뤄낼 수 있어야겠습니다. 우리 목적은 북한을 망신 주거나 비난하거나 해치거나 우리 뜻대로 저들을 바꾸거나 무너뜨리는 데 있지 않습니다. 교회가 무너진 지 70년이 다 돼가는 이 시점에 북한 땅에 살고 있는 2,500만 우리 형제 자매들에게 길과 진리 생명 대신 예수 그리스도의 사랑을 전하는 데 우리의 목적이 있습니다. 하나님께서 새 일을 행하시겠다고 약속해 주셨습니다. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라. 이번에 5,000명의 한국 기독교 지도자들과 전 세계 146개국에서 오신 WA 총회에 참석하신 해외 기독교 지도자들이 한 마음으로 부르짖을 때 일을 행하시는 여호와께서 새 일을 행하시고 만민에게 홀로 영광받게 될 줄 믿습니다. 샬롬, 감사합니다. From places where violence has taken place. 무력이, 폭력이 자행되고 있는 곳에서 오신 형제 자매들이 있습니다. There's a delegation of pastors who came from the Ukraine who are here because that zone is actually also a violent place of war. 그리고 지금 바로 이 장소에 전쟁으로 폭력 가운데 노출되어 있는 우크라이나에서 오신 WA 멤버들이 계십니다. I don't know where those pastors are. Will you stand? 지금 우크라이나 분들 계시면 자리에서 일어나시겠습니까? We have also other pastors and leaders. And also other pastors and leaders who come from violent zones or war zones. If you are in those war zones, will you stand up, please? 전쟁과 폭력 가운데 노출되어 있는 그 지역에서 오신 분들, 목회자 여러분들도 일어나시면 좋겠습니다. Brothers and sisters, 형제자매 여러분, from the Ukraine, all the way across Africa, all the way across the Middle East, we have representatives who came from war zones. I'm going to request for you to keep on standing. 지금 우크라이나에서부터 중동에서 아시아 이르기까지 수많은 분쟁 지역에서 오신 분들 자리에서 계속 일어나 주시기 바랍니다. They not only represent people who are in deep conflict, 분쟁 가운데 있는 것뿐만 아니라 but they also represent men and women who have faced shame, 이들이 수치를 당한 그 수많은 그리스도인들을 대표하고 있습니다. not able to return.
그들의 가정으로 돌아갈 수가 없습니다. not being accepted into the church. 교회 안에서도 받아주지 못하는 그런 상황들이 They 있습니다. want to find a home. 이제는 집을 찾고 있는 사람들이 있는 They 것입니다. want the love of Jesus. 예수님의 사랑을 경험하고자 하는 것입니다. Will you stand with me and cry out to the Lord and ask of God to bring peace to their nation? 우리가 함께 이들과 일어서겠다고 하는 마음으로 함께 일어나서게 됐으면 좋겠습니다. 우리가 이들과 함께 서겠습니다. 그 마음으로 이 시간 함께 일어나겠습니다. And we're going to cry out to the Lord together and I will end. 우리 이 시간 함께 부르짖어 기도하기 원합니다. Shua, Shua. 우리 함께 우리 핍박받고 있는 그리스도인들 하나님께서 건져주시고 모든 흑의 무리들 원수들을 물리쳐 주옵소서. 함께 주의 이름 세 번 부르고 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. We're gonna cry out together. We're gonna cry out on the name of the Lord in your own language. In Korean it's Jua, in Chinese it's Chua. We're gonna cry out 3 times the Lord, 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 and we're gonna pray together for persecuted Christians around the world. 우리 함께 핍박받는 그리스도인을 위해서 주의 이름 세 번 부르고 함께 기도하겠습니다. 기도합니다. Welcome, so glad to have you join us here this morning. 우리 아키아나 전시회가 W 기간 동안 지하 5층 빌러빌 갤러리에서 진행이 되고 있습니다. 여러분 영상 한번 화면 보시는 것처럼 지금 이 갤러리 전시가 진행이 되고 있습니다. The Beloved Gallery has partnered with the WEA, and you'll be able to experience this wonderful artistic exhibit downstairs in B5. 여러분 시간 내셔서 이 전시를 꼭 관람하시기를 축복합니다. We encourage you strongly to go downstairs and experience this. 자, 이제 우리 10분 정도 휴식하고 10시 30분에 다시 만나도록 할 텐데요. 여러분 어제는 우리가 휴식이 없이 달려왔지만 오늘은 휴식을 드립니다. Okay, so yesterday we went right through like a marathon without any breaks. We're willing to give you a 10-minute break right now. It's a bit short to go to the gallery, but we do want you to go there. So please return here by 10:30. 자, 여러분 10시 30분에 여기에서 다시 뵙겠습니다. We'll see you here at 10:30.